نہیں ابا، آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا، میں کہیں نہیں جا رہی، اور وہ بھی اس امیر زادی چڑیل پھپھو کے گھر؟ بالکل بھی نہیں۔ آپ اپنی اس اکلوتی معصوم اور خوبصورت بیٹی کو اسی چارپائی کے پائے کے ساتھ باندھ کر مار دے، مگر میں نے اس منحوس شہر نہیں جانا۔ میرا نے زمین پر ایڑیاں رگڑتے اپنا حتمی فیصلہ سنایا تھا، اور ساتھ ہی ناک سرکی تھی۔ جمیل اکرم نے سر پکڑ کر چارپائی کی ادری ہوئی اون پر خود کو گرایا۔ میری بچی، خدا کا واسطہ ہے، حالات کی نزاکت کو سمجھ۔ وہ چودھری شادہ کوئی عام انسان نہیں ہے، برا بدماش ہے، اس کی نظر تجھ پر پڑ گئی ہے۔ میرا نے آنسو پونچھے اور تنگ کر بولی، ابا، اس شادی کی شکل دیکھی ہے آپ نے؟ جیسے کسی نے توے پر روٹی جلا کر رکھ دی ہو۔ اس کالے کوے کے ڈر سے میں اپنا پیارا سا گاؤں چھوڑ دوں؟ کل ہی تو میں نے رضی اور شمع کے ساتھ مل کر چودھریوں کے امرودوں کے باغ پر چھاپا مارنے کا پروگرام بنایا تھا۔ میری تو ساری پلاننگ ضائع ہو جائے گی۔ جمیل اکرم نے بے بسی سے اپنی بیٹی کی جانب دیکھا، جو روتے ہوئے اپنی شرارتوں سے باز نہیں آ رہی تھی۔ تیری انہی حرکتوں اور شرارتوں نے اس چودھری شادے کو تیرے پیچھے لگایا ہے۔ پچھلے ہفتے تو نے اس کے ٹریکٹر کا ٹائر پنچر کیا، اس دن اس نے تجھے دیکھ لیا تھا، اب وہ ہاتھ دھو کر تیرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ میں غریب مزارہ ہوں، اس کا مقابلہ کیسے کروں؟ میرا نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ تو کیا ہوا؟ اس نے مجھے گالی دی تھی، میں نے ٹائر کی ہوا نکال دی، حساب برابر۔ خواہ ڈر رہے ہیں، اور یہ پھپھو کو بیچ میں لانے کی آخر کیا ضرورت ہے؟ جس نے آج تک عید تک ہم پر ڈھیلا نہیں بیچا، وہ مجھے اپنے گھر میں رکھے گی؟ سلمہ بی بی جو پاس بیٹھی رو رہی تھی غصے سے چلائی، بکواس بند کر لڑکی، تیری زبان کسی دن تجھے مروا دے گی۔ چپ کر کے اپنا سامان باندھ۔ جمیل نے اپنا پرانا سا موبائل نکالا اور کانپتے ہاتھوں سے نمبر ملانے لگا۔ مجھے فون ملانے دے، بس اب یہی ایک راستہ بچا ہے۔ میرا نے پیچھے سے لکما دیا، ابا، ذرا رونے والی آواز نکالیے گا، شاید ان کا پتھر دل پھپھو کا کچھ رحم ہی آ جائے۔ جمیل نے اسے گورا اور فون کان سے لگا لیا۔ دوسری طرف ایک سرد سی آواز ابھری، ہیلو باجی، میں جمیل بول رہا ہوں۔ دوسری جانب گہری خاموشی چھا گئی۔ اب تمہیں میری یاد کیسے آ گئی جمیل؟ جب میں نے اس شہری سے شادی کی تھی تب تو تم سب نے غیرت کے نام پر مجھے دھکے دیے تھے۔ پھپھو کی آواز میں زہر تھا۔ جمیل نے روتے ہوئے منتیں شروع کر دی، باجی، وقت بدل گیا ہے، ہماری زیادتی تھی، آج آپ کا بھائی آپ کے آگے ہاتھ جوڑ رہا ہے، میری بچی کی عزت خطرے میں ہے۔ چودھری اس کے پیچھے پڑ گیا، اسے کچھ دن پناہ دے دے۔ میرا جو کان لگا کر سن رہی تھی آہستہ سے بولی، ابا، اتنا بھی نہ گرے، میں اتنی بھی بری نہیں ہوں کہ کوئی مجھے مفت میں نہ رکھے۔ جمیل نے اسے ہاتھ کے اشارے سے چپ کروایا۔ پھپھو نے طویل سانس لی، ٹھیک ہے، صرف اس لیے کہ وہ تمہاری بیٹی ہے میں ڈرائیور بھیج رہی ہوں، اسے خاموشی سے بھیج دینا۔ فون کٹ گیا۔ میرا نے رونا شروع کر دیا، ہائے میری پھوٹی قسمت، مجھے اس جلاد پھپھو کے حوالے کر دیا، جس نے فون پر ہی آپ کی اتنی بےعزتی کر دی۔ میں وہاں کیسے رہوں گی؟ میں تو بھوکی مر جاؤں گی۔ سلمہ بی بی نے اس کا پرانا سا بیگ نکالا اور کپڑے ٹھوسنے لگی۔ ماں، وہ میرا نیا سوٹ تو رکھ دے نا، جو چاند رات کو لیا تھا، کم از کم شہر جا کر تھوڑی ٹور تو بنے گی نا میری۔ میرا روتے ہوئے فرمائش کر رہی تھی۔ کچھ ہی گھنٹوں کے بعد رات کی تاریکی میں ایک لمبی کالی گاڑی ان کے کچے مکان کے پاس آ کر رکی۔ میرا نے پھولی ہوئی آنکھوں سے ڈرائیور کو دیکھا، جو کسی روبوٹ کی طرح سیدھا کھڑا تھا۔ ابا، یہ ڈرائیور ہے یا کوئی پہلوان؟ مجھے تو اس سے بھی ڈر لگ رہا ہے۔ اسے سرگوشی کی۔ جمیل نے روتے ہوئے اسے گلے لگایا، میری بچی، اپنا خیال رکھنا، اور وہاں کوئی شرارت مت کرنا، پھپھو کا مزاج بہت سخت ہے۔ میرا نے سسکیاں لیتے ہوئے کہا، آپ فکر نہ کرے ابا، میں وہاں ایسی شرافت سے رہوں گی کہ وہ مجھے پیڑنی سمجھ کر میرے مرید بن جائیں گے، بس آپ مجھے جلدی سے واپس بلا لیجیے گا۔ وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ گاڑی چلی تو میرا نے کھڑکی سے باہر دیکھا، اور روتے روتے اچانک ڈرائیور سے مخاطب ہوئی، بھائی جان، یہ اے سی تھوڑا سا تیز کر دیں، مجھے اپنے گاؤں کی مٹی کی گرمی لگ رہی ہے، اور ہاں، کوئی اچھا سا گانا بھی لگا دے، بندہ روتے روتے بور ہو جاتا ہے نا۔ ڈرائیور نے اسے شیشے سے ایک عجیب سی نظر سے دیکھا اور خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا۔ شہر کا طویل سفر مرہا نے کبھی سو کر، کبھی رو کر، اور کبھی ڈرائیور سے ایک طرفہ گپ شپ لگا کر گزارا۔ جب وہ ایک عالیشان کوٹھی کے
ये होकर लोहे के गेट के सामने रुकी तो मिरहा की आंखें हैरत से पूरी खुल गई। या अल्लाह, ये घर है या पूरा जिला? यहाँ तो बंदा गुम हो जाए तो पुलिस को रिपोर्ट करनी पड़वानी पड़ेगी। वो बड़बड़ाती हुई गाड़ी से उतरी। ड्राइवर ने उसे अंदर जाने का इशारा किया और डरते डरते मगर हैरत से चारों तरफ देखती अंदर दाखिल हो गई। वहां एक बड़े और नरम सोफे पर पप्पो शाहाना अंदाज में बर्जुमान थी। उनके चेहरे पर गुरूर और सर्द लहरें साफ आया थी। मिरहा ने धड़कते दिल के साथ करीब जाकर अपना रवायती शरारती अंदाज बरकरार रखे कदरे ऊंची आवाज में सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम पप्पो जान, मैं आपकी वही भतीजी हूँ जिसका आपको बरसों से बेसब्री से इंतजार था। मेरा नाम मिरहा है। पप्पो ने उसे सर से पैर तक एक सर्द, कांटदार और तफसीली निगाह से देखा। धोतिया रंगत, बड़ी बड़ी बोलती आंखें, गुलाबी होंठ और उस पर ये बेबाक अंदाज। पप्पो के दिल में एक अजीब सी खटक और खतरे की घंटी बजी। उन्होंने सलाम का जवाब देना भी गवारा ना किया और सर्द लहजे में बोली, तो तुम हो जमील की बेटी? जुबान तो बिल्कुल अपनी जाहिल माँ जैसी लंबी है। सुन लो कान खोलकर, ये मेरा घर है। यहाँ मेरे असूल चलते हैं। यहाँ गांव वाली उछल कूद बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। मिरहा ने मुस्कुराकर दिल में सोचा, वाह, सलाम का जवाब भी नहीं दिया और सीधा बेइज्जती। लगती तो बिल्कुल फिल्मों वाली जालिम सास है, बस बैकग्राउंड म्यूजिक की कमी है। जाहिर मैंने मासूमियत से सर हिला दिया। जी फूफो जान, मैं तो इतनी शरीफ हूँ कि गांव की बिल्लियां भी मुझसे शराफत का सबक लेती हैं। फूफो ने उसे गुस्से से घूरा और चिल्लाई, रानी! एक तेज तरार सी मुलाजमा भागती हुई आई। इसे पीछे सर्वेंट क्वार्टर में ले जाओ, जो कमरा तुम लोगों के पास है। इसी में इसका भी बिस्तर लगा दो और इससे कह देना कि बिला वजह घर के इस हिस्से में नजर ना आए। मिरहा ने हैरत से पप्पू को देखा। सर्वेंट क्वार्टर यानी मुलाजमों का कमरा? पप्पू जान, मैं आपकी सगी भतीजी हूँ, कोई बाहर से आई हुई मासी नहीं जो आप मुझे क्वार्टर में बेच रही हैं। क्या आपके इतने बड़े घर में एक कमरा कम पड़ गया है क्या? मिरहा ने बिला झिझक पूछ लिया। पप्पू का रंग गुस्से से सुर्ख हो गया। जुबान दराज लड़की, तुम्हारी औकात ये है कि तुम इन मुलाजमों के साथ रहो। रानी, ले जाओ इसे, मेरी नजरों के से दूर कर दो, वरना मैं इसे वापस गांव भिजवा दूंगी। मिरहा ने जल्दी से मुंह पर हाथ रखा। नहीं नहीं, मैं जा रही हूँ। चलो रानी बाजी, वैसे भी मुझे इतने बड़े सोफा पर नींद नहीं आती, मुझे चारपाई की आदत है। वो अपना बैग उठाकर मटकती हुई रानी के पीछे चल दी। रानी उसे घर के पिछले हिस्से में बने सर्वेंट क्वार्टर की तरफ ले आई और एक कमरे का दरवाजा खुला। मिरहा अंदर दाखिल हुई तो उसकी हैरत की इंतहा न रही। वो जिसे मुलाजमों का कमरा कह रही थी, वो उसके गांव वाले एक कमरे से कहीं ज्यादा पक्का, साफ और बड़ा था। दीवारों पर चमकता हुआ रंग रोगन, छत पर तेज चलता पंखा और दो चारपाइयों के साथ एक छोटा सा स्प्रिंग वाला पलंग। मिरहा खुशी से उछल पड़ी। ओह भाई, ये तो बिल्कुल महल जैसा है। अगर शहर के मुलाजिम इतने मजे में रहते हैं तो मैं भी आज से खुशी खुशी मासी बनने को तैयार हूँ। कमरे में मौजूद दूसरी मुलाजमा नीलम ने, जो उम्र में जरा बड़ी थी, हैरत से मिरहा को देखा। ये क्या बोल रही है? महल? बीबी, ये मुलाजमों का कमरा है, तेरा दिमाग तो ठीक है। मिरहा ने अपना बैग पलंग पर फेंका और उस पर बैठकर स्प्रिंग वाले बेड पर फेंका और स्प्रिंग चेक करते हुए बोली, अरे नीलम बाजी, आपने मेरे गांव का कच्चा कमरा नहीं देखा ना? बारिश में छत से ऐसे पानी टपकता है जैसे अंदर कोई फवारा लगा हो। और ये पलंग तो देखे कैसे उछल रहा है। मुझे तो ये कमरा बहुत पसंद आया। रानी ने मुंह बनाया। आई बड़ी भतीजी, चुप करके सोचा, सुबह बेगम साहिबा के काम करने हैं। मिरहा ने उसे आंख मारी। फिक्र न कर रानी बाजी, सुबह ऐसे ही उठूंगी कि मुर्गे भी मुझसे टाइम पूछ कर आजान देंगे। रानी बुड़बुड़ाती अपने बिस्तर पर लेट गई, जबकि मिरहा मुस्कुराते नरम बिस्तर पर लेट गई। वो के दिल में उसे अपने गांव और वालिदैन की याद सता रही थी, मगर उसने तहैया कर लिया था कि वो इन जालिम लोगों के सामने रोकर अपना मजाक नहीं उड़ाएगी। अगले चंद दिन मिरहा के लिए किसी अजियतनाक कैद से कम नहीं थे। उपो ने उसे घर के किसी भी मामले में शामिल नहीं किया था, यहाँ तक कि उसके खाना भी रानी या नीलम लाकर कमरे में देती। मिरहा जो सारा दिन उछल कूद करते, दरख्त पर चढ़ने और नहर में नहाने की आदी थी, अब इन चार दीवारियों में बंद होकर बुरी तरह से उकता गई थी। कभी वो कमरे की छिपकलियों से बातें करती तो कभी शीशे के सामने खड़ी होकर खुद को डराती। एक दिन उसने नीलम की मिन्नतें शुरू कर दी। नीलम बाजी, खुदा का वास्ते मुझे जरा बाहर लॉन में जाकर ताजा हवा खाने दे।
میرا تو اس کمرے میں دم گھٹ رہا ہے. مجھے گاؤں کی کھلی ہوا کی عادت ہے. یہاں تو لگتا ہے جیسے آکسیجن بھی پیسوں سے ملتی ہے. نیلم نے اسے ڈانٹتے ہوئے سمجھایا. پاگل ہوئی ہو کیا؟ بیگم صاحبہ دیکھ لیں گے تو میری بھی کھال ادھیڑ دیں گی اور تجھے بھی کچا چبا جائیں گی. تو چپ کر کے نا یہیں بیٹھے رہے. وہ نہیں چاہتی کہ گھر کے اگلے حصے میں تو نظر بھی آئے. میرا نے منہ بسوڑا. عجیب ہو رہا تھا یہ پپو. لگتا ہے انہیں ہنسنے اور کھلی ہوا میں سانس لینے پر بھی ٹیکس دینا پڑتا ہے. اسی دن دوپہر کے وقت رانی مٹکتی ہوئی آئی. چل بیوی, تجھے بیگم صاحبہ بلا رہی ہے. پتہ نہیں کون سا تیر مار دیا تو نے جو دربار میں طلبی ہو گئی. چل جلدی کر. میرا کا دل خوشی سے اچھل پڑا. شکر ہے اس قید خانے سے نکلنے کا پروانہ آیا. شاید پھپھو کو میری یاد ستا رہی ہو. اپنے دوپٹے کو سر پر ٹکاتی ہوئی تیز قدموں سے لاؤنج میں پہنچی. پھپھو صوفے پہ بیٹھی ایک مہنگا سا میگزین دیکھ رہی تھی. جی پھپھو جان, آپ نے مجھے یاد کیا؟ کوئی خدمت؟ یہ پاؤں دباؤں یا سر میں تیل لگاؤں؟ میرا نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا. پھپھو نے میگزین ایک طرف پھینکا اور اسے غصے سے دیکھا. بکواس بند کرو اپنی. اور یہ تم کیا ہر وقت اس سرونٹ کوارٹر میں گھس کر بیٹھی رہتی ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے تم یہاں چھٹیاں منانے آئی ہو اور میں تمہیں یہاں بٹھا کر مفت کی روٹیاں توڑنے دوں گی؟ میرا دل میں بولی, ابھی تو آپ نے مجھے خود وہاں قید کیا تھا, اب کہہ رہی ہے کہ گھس کر بیٹھی رہتی ہوں. عجیب تضاد ہے اس عورت کی تو باتوں میں. ظاہر میں نے معصوم سی شکل بنا لی. ابھی پپو کچھ اور بولنے ہی والی تھی کہ مین ڈور ایک زوردار آواز سے کھلا اور ایک انتہائی ماڈرن مغری لباس میں ملبوس, آنکھوں میں بڑا سا چشمہ لگا ایک لڑکی اندر داخل ہوئی. وہ ندا تھی, پپو کی بیٹی, جو یونیورسٹی سے واپس آئی تھی. اس نے ہاتھ میں پکڑا مہنگا بیگ صوفے پر اچھالا. ہائے ماما, آج تو بہت گرمی تھی. ڈرائیور نے بھی اسی ٹھیک نہیں چلایا تھا. میرا تو دماغ خراب ہو گیا. پھر اچانک اس کی نظر میرا پہ پڑی جو سادے سے سوتی شلوار قمیض میں ملبوس کھڑی تھی. نیدا نے چشمہ اتار کر میرا کی طرف ایک حقارت بری نظر ڈالی. اس کے اوپر سے لے کر نیچے تک جائزہ اور ناک چڑھا کر بولی, ماما یہ کون گوار کھڑی ہے ہماری لاؤنج میں؟ یہ کوئی نئی ماسی رکھی ہے کیا آپ نے؟ شکل سے کتنی پینڈو لگ رہی ہے. اسے کہیں میرے کمرے کی صفائی کروا دے. رانی تو بالکل کام چور ہو گئی ہے. میرا نے حیرت سے نیدا کو دیکھا اور دل ہی دل میں اس کا پوسٹ مارٹم شروع کر دیا. یا اللہ, یہ کیسا نمونہ ہے؟ اتنے چھوٹے کپڑے پہنے, لگتا ہے درزی کے پاس کپڑا کم پڑ گیا تھا. وہ ناک ایسے چڑھا رہی ہے جیسے میں نے اس کے حصے کا پلاؤ کھا لیا ہو. پھپھو نے بیٹی سے پیار سے کہا, ہاں ہاں تم جاؤ اپنے کمرے میں اسے بھیجتی ہوں, تم فریش ہو جاؤ جا کے. پھر وہ میرا کی طرف مڑی اور لہجہ فوراً سے سرد کر لیا. ہاں تمہیں کیا کہہ رہی تھی؟ کمرے سے نکلا کرو اور گھر کے کاموں میں نیلم اور رانی کی مدد کیا کرو. میں تمہیں یہاں فضول بیٹھا ہوا نہیں دیکھنا چاہتی. جاؤ جا کر کچن میں نیلم کی مدد کرو اور اس کے بعد ندا کے کمرے کی صفائی کر دینا. میرا کو ایک دھچکا لگا. کیا پپو ایسی ہوتی ہے؟ مجھے تو لگا تھا کہ مجھے کالج میں داخل کروائیں گی. میں بھی اس چھوٹی شرٹ والی ندا کی طرح یونیورسٹی جاؤں گی, لیکن یہ تو مجھے باقاعدہ ماسی بنا رہی تھی. چلے میرا بی بی, لگتا ہے تمہاری قسمت میں بھی اب صفائیاں ہی لکھی ہیں. وہ خاموشی سے مسکرائے بولی, جی پپو جان, جیسی آپ کی مرضی, میں ابھی جا کر کچن کو چمکا دیتی ہوں. وہ مڑ کر کچن کی جانب چل پڑی. کچن میں نیلم سبزیاں کاٹ رہی تھی. میرا نے جاتے ہی چھری اپنے ہاتھ میں لے لی. لائیں نیلم باجی, یہ پیاز میں کاٹتی ہوں. ویسے بھی میرا دل کر رہا ہے کہ کسی کو کاٹ تو پیاز ہی صحیح. میرا نے پیاز کاٹتے ہوئے جان بوجھ کر اپنی آنکھوں کو پانی لایا تاکہ اس کا دکھ بھی چھپ جائے. نیلم باجی, ویسے یہ اتنا بڑا گھر ہے, یہاں رہتا کون کون ہے؟ مجھے تو بس پپو اور ایک آدھے کپڑے والی ندا باجی ہی نظر آئی ہے. باقی مرد حضرات کہاں ہیں؟ کوئی ڈرنے والی چیز تو نہیں ہے نا؟ میرا نے پیاز کو غصے سے کاٹتے ہوئے پوچھا. نیلم نے ادھر ادھر دیکھا اور آواز دھیمی کر لی. دیکھ بی بی, صاحب جی اور ان کا بڑا بیٹا تو باہر کے ملک میں ہوتے ہیں. اس گھر میں بیگم صاحبہ اور ان کی بیٹی ندا اور ایک چھوٹا بیٹا رہتے ہیں. اچھا, وہ بیٹا کہاں ہے؟ وہ بھی اپنی بہن اور ماں کی طرح پکڑا ہوئی ہے کیا؟ وہ نظر کیوں نہیں آتا؟ میرا نے معصومیت سے چھڑی ہلاتے ہوئے پوچھا. نیلم کے چہرے پر ایک دم سے خوف طاری ہو گیا. اس نے جلدی سے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے. توبہ توبہ بی بی, اس کا تو نام بھی مت لے. وہ انسان نہیں, چلتا پھرتا آتش فشاں ہے. اسفندیار خان نام ہے اس کا. بہت بڑے وکیل ہیں, باہر سے پڑھ کر آئے ہیں.
गुस्सा तो उनकी नाक पर धरा ही रहता है। पूरे घर के मुलाजिम उनके नाम से कामते हैं। कोई जरा सी भी गलती हो जाए ना तो आसमान सर पर उठा लेते हैं। तो भी जरा उनसे बचकर ही रहना, गुस्से से भी उनके सामने मत आना, वरना कच्चा चबा जाएंगे। वो गंदगी, बेतरतीबी और शोर तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करते। मेरा ने प्याज काटा, छोड़कर नीलम को हैरत से देखा और फिर एक जोरदार कहका लगाया, असफन यार खान, ये कैसा नाम है? लगता है किसी तारीखी किले या किसी पहाड़ी सिलसिले का नाम है। और आप कह रही है कि ओसा उसकी नाक पर रहता है। तो क्या उसकी नाक बहुत लंबी है जिस पर गुस्सा बैठा रहता है? और ये कच्चा चबा जाने वाली क्या बात है? क्या वो डरेकोला है? मेरा की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नीलम ने घबरा कर उसका मुंह बंद किया। चुप कर जा बीबी, अगर उसने तेरी ये बकवास सुन ली ना तो तेरी बोटियां नोच लेगा। वो बहुत खतरनाक इंसान है। उसके कमरे की तरफ तो हम भी डरते डरते जाते हैं। तो उससे दूर ही रहना। मेरा ने अपना मुंह छुड़ाया और आंख मार कर बोली, अरे नीलम बाजी, आप फिक्र की बिल्कुल ही ना करें। हमने गांव में ना बड़े बड़े बछड़े हुए सांड काबू किए हैं। ये असफर यार खान क्या चीज है? और वैसे भी मुझे तो उसका नाम ही याद नहीं हो रहा। मैं तो उसे दिल में असफू ही कहूंगी। छोटा और प्यारा सा नाम, असफू लाला। कैसा लगा आपको? नीलम ने सर पेट लिया। तेरा कुछ नहीं हो सकता बीबी, तो किसी दिन हम सबको मरवाएगी। चल जल्दी से ये काम खत्म कर और जाकर निदाबाजी के कमरे की सफाई कर, वरना वो फिर से शोर मचा देगी। मेरा ने प्याज काटते हुए मुस्कुराकर सोचा, तो इस घर में एक असफू लाला भी है जो सबको कच्चा चबा जाते हैं। देखते हैं कि मुझ गरीब को कैसे चबाते हैं। मैं भी गांव की मिराह हूँ, मिर्ची खाकर बड़ी हुई हूँ। चबाने वाले के दांत न खट्टे कर दिए तो मेरा नाम भी मिराह नहीं। उसके चेहरे पर एक शरारती सी मुस्कुराहट खेल रही थी। हालात कितने ही तलख क्यों न थे, मिराह के अंदर की चुलबुली और शरारती लड़की अभी भी पूरी तरह से जिंदा थी। वो इस जालिम घराने में भी अपना जिंदा दिली के हथियार से सबका मुकाबला करने के लिए तैयार थी। उसने आंसुओं को प्याज के खाते में डाल दिया और अब वो किचन के बर्तन ऐसे धो रही थी जैसे वो निदा और उसकी फुप्पो का गरूर धो रही हो। उसका दिल अभी भी गांव की पगडंडियों पर भाग रहा था, लेकिन वो जानती थी कि अब कुछ अरसा उसे इसी पिंजरे में अपने परों को समेट कर और कभी कभी फड़फड़ा कर गुजारना है। हसवन यार खान का नाम सुनकर उसके दिल में खौफ की बजाय एक अजीब सा तजस्सुस पैदा हो गया कि आखिर वो कैसा इंसान होगा जिसने पूरा घर इतना खौफजदा रहता है। अस्फो लाला, मिलते हैं तुमसे जल्दी। मेरा ने बर्तनों की टोकरी में आखिरी प्लेट रखती शरारत से सरगोशी की और निदा के कमरे की जानिब चल दी, जहां उसके ताने और डांट उसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। मेरा को उस आलिशान कैद खाने यानी कि अपने फूफो के घर रहते हुए पूरे 2 माह गुजर चुके थे और इन 2 माह में उसने वो तमाम काम किए थे जो उसने गांव में कभी ख्वाब में भी नहीं सोचे थे। वो लड़की जिसके हाथ कभी भैंस का चारा काटते हुए नहीं थके थे, अब निदा के भारी भरकम और अजीब वो गरीब डिजाइन वाले ब्रांडेड जूतों पर पॉलिश रगड़ रगड़ कर थक चुके थे। घर में उसकी हैसियत एक आम सी मुलाजमा की थी, बल्कि नीलम और रानी से भी कई गुजरी, क्योंकि उन्हें तो कम से कम तनख्वाह मिलती थी। मेरा को तो सिर्फ वो के ताने, रानी की जली कुटी बातें और निदा के नाक मुंह चढ़ाने की आदत मुफ्त में मिलती थी। इन 2 महीनों में उसने कई बार कोशिश की थी कि अपने माँ बाप से बात कर सके, मगर हर बार रानी या तो फोन छीन लेती या पप्पो सामने आ जाती। 2 से 3 बार बात हुई तो बस हेलो हाय तक महदूद रही। आज बड़ी मुश्किल से नीलम ने अपना मोबाइल ला कर दिया था। मीरा ने कांपते हाथों से अपने अब्बा का नंबर मिलाया, मगर फोन उसकी माँ सलमा बीबी ने उठाया। अम्मा कैसी हैं आप? मुझे यहाँ से ले जाए अम्मा, मेरा दम घुटता है इस महल में। मैं तो यहाँ मासियों की मासी बन गई हूँ। आपके अब्बा भी, वो चुड़ैल बहन मुझे सारा दिन काम करवाती है, और वो जो निदा है ना, वो तो मुझे देखकर ऐसे मुंह बनाती है जैसे मैंने उसके हिस्से का ऑक्सीजन पी लिया हो। मुझे वापस बुला ले, मैं अब कभी शरारत नहीं करूंगी। मेरा फूट फूट कर रोते सिसके वाले थे, एक ही सांस में सब कुछ बोल गई थी। दूसरी तरफ सलमा बीबी की आवाज में एक अजीब सी सख्ती और बेबसी थी। मेरा, चुप कर जा लड़की, भूल जा कि तेरा कोई गांव भी था। यहाँ आने का तो ख्वाब ही मत सोचना। वो जालिम चौधरी शादा आज भी तेरे अब्बा के पीछे लगा हुआ है। कल ही उसके बंदे धमकी देकर गए हैं कि अगर तू वापस आई तो वो तुझे सरेआम उठा लेगा।
तेरे अब्बा की जान को खतरा है, इसलिए तू जहाँ है वहीं इज्जत के साथ रहे। पुप्पो का घर है, कोई गैर तो नहीं है ना? कम काम करवाती है तो कर लिया कर, तेरी हड्डियां नहीं घिस जाएंगी। हम गरीब है मेरा, हर गरीबों की कोई मर्जी नहीं होती। खुदा के लिए हमें जीने दे और वहीं रह। माँ की इस दो टूक बात ने मिराह के दिल पर जैसे हथौड़ा मारा था। फोन कर चुका था मगर मिराह के कानों में साएं साएं हो रही थी। कोई गैर तो नहीं है? वो तड़की से मुस्कुराई। यहाँ तो गैर भी अपना दिखा देते हैं। ये तो खून सफेद हो चुका था। उसे यूं लगा जैसे माँ बाप के होते भी वो लावारिस हो गई है। उसका वो गांव, वो मिट्टी, वो सहेलियां, सब उससे छिन गए थे। इस शदीद सदमे और अफसर्दगी ने उसकी भूख प्यास उड़ा दी थी। उसने रोना धोना तो छोड़ दिया, मगर उसकी हंसी जैसे कहीं गुम हो गई थी। वो मुसलसल कई दिन तक उस बात से अफसुर्दा रही और उसने खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया। रात का वक्त था। सर्वेंट क्वार्टर में पंखा अपनी मखसूस आवाज के साथ चल रहा था। नीलम एक प्लेट में कुछ रखकर उसके पास आई। मेरा बेबी, ये ले, खाना खा ले। रात से तूने कुछ नहीं खाया, यूं भूखी रहेगी तो मर जाएगी। दिमाग से सारी सोचें निकाल और अल्लाह पर भरोसा रख। मेरा ने बोझल निगाहों से उस प्लेट को देखा जिसमें एक सूखी पापड़ बनी हुई रोटी और रात का बचा हुआ कद्दू का सालन था। मेरा का दिल मतला गया। एक तरफ तो वह वैसे ही दुखी थी, ऊपर से ये खाना। वो तंग कर उठी और अपने मखसूस अंदाज में बोली, नीलम बाजी, ये खाना नहीं, ये मुझे नहीं खाना, मुझे ये सूखी रोटी है। ये मैं कोई पुरानी सी डी जो मुझे चबाने को दे रही है, और ये बचा हुआ सालन। ये कद्दू तो कल दोपहर का पका हुआ है ना? इसकी शक्ल से लग रहा है कि अपनी जिंदगी से तंग आ गया है। मुझे कुछ और खाना है, मेरे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं। अब वो भूख से नडाल थी। पिछले 2-3 दिन से उसने बामुश्किल ही कुछ खाया था। वो प्लेट वहीं छोड़कर दबे कदमों किचन की तरफ गई। रात का पिछला पहर था। घर में मुकम्मल खामोशी थी। उसने किचन की लाइट जलाई और उम्मीद भरी नजरों से बड़े से डबल डोर फ्रिज की जाने देखा। आज तो मैं पुप्पो का सारा फल और मिठाई खा जाऊंगी। कम से कम पुप्पो तो नहीं मरेंगी। मगर जैसे ही उसने फ्रिज का हैंडल खींचा, वो अपनी जगह से ना हिला। उसे गौर से देखा तो वहां एक मोटा सा ताला लटक रहा था। मिरहा ने अपना माथा पीट लिया और मुंह बनाकर बोली, या अल्लाह, पुप्पो ने फ्रिज पर ताला लगा दिया, या किसी बैंक पर? क्या नहीं डर है कि रात को चोर आकर उनके टमाटर चुरा लेगा? कैसी कंजूस और जालिम औरत है, गरीबों का रिस्क भी तालों में रखती है। वो मायूसी से वापस अपने कमरे में आ गई और खाली पेट ही सो गई। अगली सुबह मिरहा भूख और कमजोरी से नाडाल थी। उसका सर चकरा रहा था मगर ड्यूटी तो ड्यूटी थी। वो किचन में शेल्फ के साथ टेक लगाए खड़ी थी जब रानी अपने हाथ में मटकाती हुई वहां आई और उसके हाथ में एक इंतहाई सजी हुई ट्रे थी। कि ये पकड़ो ट्रे मेरा बेबी, और जाकर इसे असफंद यार खान के रूम में जाकर छोड़ा। और हाँ, मेरी बात कान खोलकर सुन लो, एहतियात से जाना। वो गंदगी और बेतरतीबी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करते। अगर जरा सा भी रस गिरा तो तुम्हारा खून पी जाएंगे। मैं बेगम साहिबा के कपड़े इस्त्री करने जा रही हूँ, इसलिए ये ड्यूटी आज तुम्हारी है। रानी ने ट्रे उसके हाथ में थमाई और मुड़ गई। मेरा ने ट्रे की जानिब देखा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। एक नफीस सी ट्रे में खूबसूरत से ग्लास में ऑरेंज जूस, कुर्सी, क्रिस्पी ब्रेड, ब्राउन ब्रेड के स्लाइस, मक्खन, स्ट्रॉबेरी जैम और वो इंतहाई गोल मटोल उबले हुए अंडे रखे थे। मेरा जो 3 दिन से भूखी थी, अंडे और ब्रेड देखकर उसके मुंह में बेतहाशा पानी बढ़ाया। उसके पेट ने जोरदार आवाज निकाले जैसे कह रही हो, स्नो लाला की खैर है, पहले अपने पेट की आग बुझा लूं। अमीर लोग भी कितने अजीब हैं, सुबह सुबह इतने मजे का नाश्ता करते हैं और हम वही बासी कद्दू। ये अंडे कितने प्यारे लग रहे हैं, दिल कर रहा है इनसे बातें करूं, मगर इससे पहले मैंने खा जाऊं। मेरा ने ट्रे उठाई और दबे कदमों चोरों की तरह ऊपर की मंजिल पर असफंद के कमरे की जानिब चल पड़ी। कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। वो अंदर दाखिल हुई तो कमरा किसी 5 स्टार होटल की स्वीट जैसा था। चारों तरफ इंतहाई महंगा फर्नीचर, हर जगह अपनी जगह पर बिल्कुल परफेक्ट, और कमरे में एक बहुत ही मशहूर कर महंगे मर्दाना परफ्यूम की खुशबू फैली थी। मेरा ने इधर उधर देखा, कमरे में कोई नहीं था। अलबत्ता वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज जरूर आ रही थी। उसका मतलब है कि असफन शॉवर ले रहा है। मेरा ने ट्रे को एहतियात से शीशे की गोल मेज पर रखा और उसकी नजरें उन 2 उबले हुए अंडों पर जम गई। भूख से उसकी हालत गैर हो रही थी। एक अंडा खा लेती हूँ,
असफू लाला को क्या ही पता चलेगा, इतने बड़े वकील हैं। क्या वो अंडे गिनकर खाते होंगे? एक मैं खा लेती हूँ, एक वो खा लेंगे। अदलो इंसाफ का तकाजा भी यही है। मीरा ने अपनी जमीन को बड़ी आसानी से सुला दिया और जल्दी से एक अंडा उठाकर मुंह में डाल दिया। अंडा खाते उसकी भूख मजीद चमक उठी। उसने इधर उधर देखा और लालची नजरों से दूसरे अंडे की तरफ हाथ बढ़ाया। एक और उठा लेती। मुर्गी ने कौन सा गिन कर दिए थे। अभी उसने दूसरा अंडा उठाकर आधा मुंह में डाला ही था कि वॉशरूम का दरवाजा खुला और वो शॉवर लेकर बाहर निकला। वो असफन यार खान था। 6 फीट से निकलता कद, चोरे शाने, गंदमी रंगत गीले बाल जिसके पेशानी पर बिखरे हुए थे, और उसके चेहरे पर एक ऐसी तमकीनत और रोब था जो किसी को भी खौफजदा करने के लिए काफी था। वो तौलिए से बाल रगड़ता बाहर आया तो उसकी नजर मेज के पास खड़ी उस लड़की पर पड़ी जिसका मुंह किसी गिलहरी की तरह फूला हुआ था और हाथ में आधा कटा हुआ अंडा था। असमत की तेज निगाहों ने फौरन नाश्ते की ट्रे का जायजा लिया जिसमें से एक अंडा गायब था और दूसरा उस लड़की के मुंह में था। किसी ने मेरे नाश्ते को मुंह लगाया। वो एक खूनी शेर की तरह गुस्से से दहाड़ा था। उसकी आवाज की गर्ज इतनी तेज थी कि पूरे कमरे के शीशे झनझना उठे। पास खड़ी मीरा का तो जैसे सांस ही थम गया। उसकी आंखें खौफ से फैल गई, टांगें कांपने लगी। अब उबला हुआ आधा अंडा उसके मुंह में था। असफन के दहाड़ने पर वो इतनी बौखलाई कि उसने बगैर छिपाए वो आधा अंडा फौरन साले में निगल लिया और उसके गले में फंसता हुआ महसूस हुआ। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई? असफन यार खान की आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। वो इंतहा दर्जे का मगरूर और सफाई पसंद इंसान था जिसने आज तक अपनी कोई चीज, अपना तौलिया, अपना साबुन, हत्ता कि अपना पैन तक किसी के साथ शेयर नहीं किया था। और सामने खड़ी ये अनजान सादे से कपड़ों में मलबूस लड़की जो शायद उसकी माँ ने नई मुलाजमा रखी थी, उसका आधे से ज्यादा नाश्ता हड़प कर चुकी थी। वो अपनी छोटी प्लेट के पास खड़ी थी। मुझे भूख लगी थी। मेरा ने अंडा निगलने के बाद अपना गला सहलाते नहायत मासूमियत से मुंह बनाते हुए जवाब दिया। वो डर तो रही थी मगर उसकी जुबान पर काबू पाना मुश्किल था। तो किचन में जाकर ठोंसना था ना, क्या मेरे बेडरूम में आकर मेरा नाश्ता क्यों बर्बाद किया? तुम जैसी जाहिल मुलाजमा को इतनी तमीज ही नहीं है कि किसी के कमरे में कैसे आते हैं। वो गुर्राया था और एक कदम उसकी जानिब बढ़ा और उसका गुस्सा आसमान को छू रहा था। मेरा ने फौरन अपना रोना शुरू बंद कर दिया। मैंने कौन सा शौक सिखाया है? वो तो पप्पो ने फ्रिज को इतना बड़ा ताला लगा दिया था। 3 दिन से मैं मासूम भूखी थी। मुझे तो लगता है कि मैं अभी मर जाऊंगी। हाय, मेरा सर चकरा रहा है। अगले ही पल उसे शरीर और ड्रामेबाज लड़की ने सूरत हाल की नजाकत और असफन के गुस्से को देखते एक जबरदस्त ड्रामा रचाया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने जिस्म को ढीला छोड़ा और लहराती हुई सीधा असफन यार खान की बाहों की जानिब गिरी। असफन, जो गुस्से से उसकी जानिब बढ़ रहा था, अचानक उस लड़की को अपने ऊपर गिरता देख बौखला गया। उसे बेसाख्ता अपने हाथ आगे किए और मिरा सीधा उसके मजबूत बाजुओं में झूल गई और फिर असफन ने जल्दी से उसे झटक कर पास ही बिस्तर पर गिरा दिया। मिरा ने बिस्तर पर गिरते अपनी आंखें सख्ती से बंद कर ली। उनको के नरम स्प्रिंग वाले बेड पर गिरने का उसे मजा तो बहुत आया था मगर इस वक्त ड्रामा जारी रखना जरूरी था। असफन यार खान, जो लड़कियों से वैसे ही कोसों दूर भागता था, एक अनजान लड़की को अपने बिस्तर पर बेहोश देखकर शदीद कंफ्यूजन और गुस्से का शिकार हो गया। वो झुका और उसके चेहरे पर हल्की सी थपकी दी। हेलो, उठो तुम। ये क्या ड्रामा है? उठो यहाँ से। मगर मिरा मुकम्मल तौर पर मुर्दा बनी नाटक कर रही थी और अंदर ही अंदर वो हंस रही थी कि असफू लाला की तो हवा ही निकल गई। कहाँ दहाड़ रहा था और कहाँ परेशान हो रहा है। जब मीरा ने कोई हरकत ना की तो उस वक्त गुस्से और झंझलाहट में कमरे से निकला और गैलरी से आवाज आई, मामा, रानी जल्दी ऊपर आए। उसकी आवाज सुनकर पप्पो रानी भागती हुई ऊपर आई। कमरे का मंजर देखकर पप्पो के तो तोते ही उड़ गए। उनका नफासत पसंद बेटा गुस्से से खड़ा था और उनकी भतीजी, जो कि सर्वेंट क्वार्टर की जीनत थी, असफन की शाहाना बिस्तर पर बेहोश पड़ी थी। ये क्या हो रहा है असफन? ये यहाँ क्या कर रही है? और इसके मुंह पर क्या लगा है? पप्पो ने चिल्ला कर पूछा। मम्मा, आपने कौन सी जंगली मुलाजमा रख ली है? इसने मेरा सारा नाश्ता खा लिया और जब मैंने डांटा तो ये मेरे बिस्तर पर गिरकर बेहोश हो गई। इसे अभी तक यहाँ से अभी के अभी उठाइए। मुझे इस कमरे में सफाई चाहिए। असफर ने बेजारी से कहा तो पप्पो का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने पास ही मेज पर रखा पानी का जग उठाया
رانی پیچھے ہٹو، میں اس کا سارا ناٹک ابھی نکالتی ہوں۔ اوپو نے غصے سے دانت پیستے ہوئے جگ کا سارا ٹھنڈا پانی میرا کے چہرے پر انڈیل دیا۔ پانی اتنا ٹھنڈا تھا کہ میرا کا سارا ڈرامہ ایک سیکنڈ میں ہوا ہو گیا اور ہڑبڑا کر وہ کھانستی ہوئی ایک جھٹکے سے بستر پر اٹھ بیٹھی۔ پانی اس کے بالوں سے ٹپک کر اسفند کی قیمتی بیڈ شیٹ کو گیلا کر رہا تھا۔ میرا نے آنکھیں ملتے ارد گرد دیکھا اور پھر اپنے مخصوص شرارتی اور لاپرواہ انداز میں بولی، ہائی سونامی، سونامی آ گیا کیا؟ بچاؤ مجھے، میں ڈوب جاؤں گی، کوئی کشتی لاؤ۔ وہ بستر پہ بیٹھے بیٹھے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنے لگی جیسے سچ مچ پانی میں تیر رہی ہو۔ اسفند یار خان نے یہ منظر دیکھا تو اس کی برداشت جواب دے گی، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ایک تو میرا ناشتہ چرایا، اوپر سے یہ اوٹ پٹانگ حرکتیں۔ ماما اسے ابھی کے ابھی اس گھر سے باہر نکالے۔ اس کی حرکتوں سے بری طرح سے تپ گیا تھا۔ نزہت بیگم نے میرا کا بازو زور سے پکڑا اور اسے بستر سے نیچے کھینچا۔ تمہاری اتنی ہمت، تم نے اسفند کے ناشتے پر ہاتھ صاف کیا؟ تمہیں میں نے یہاں اس لیے رکھا تھا کہ تم میرے بیٹے کا ناشتہ کھا جاؤ، بھوکی ندیدی لڑکی۔ پھوپھو نے اسے بری طرح سے ڈانٹنا شروع کر دیا۔ میرا نے اپنا بھیگا ہوا دوپٹہ نچوڑا اور مصنوعیت سے بولی، پھوپھو جان، میں نے کون سا سارا کھایا تھا؟ بس ایک ہی انڈا کھایا تھا اور دوسرا تو میں نگل گئی تھی اور اس کا تو مجھے ذائقہ بھی نہیں آیا، اور آپ مجھے ڈانٹ رہی ہیں۔ آپ نے فریج پر اتنا بڑا تالا لگایا ہوا ہے، مجھے اتنی تیز بھوک لگ رہی تھی کہ دل کہہ رہا تھا کہ دیواریں ہی چاٹ لوں۔ معاف کر دیں، اگلی بار ان کا ناشتہ نہیں کھاؤں گی۔ پھر اس نے اسفند کی طرف دیکھا جو غصے سے اسے گور رہا تھا۔ میرا نے ایک انتہائی مسکین اور معصوم سی مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور جلدی سے بولی، پیار سے نام پکارا، سوری اسفو لالا، مجھے نہیں پتا تھا آپ انڈے گن کر کھاتے ہیں، آئندہ میں آپ کے انڈوں کی طرف دیکھوں گی بھی نہیں۔ یہ سننا تھا کہ کمرے میں جیسے بم پھٹ پڑا۔ اسفند کی آنکھیں حیرت اور شدید غصے سے پھیل گئی۔ اسفو، ماما، what is she saying? How dare she call me that? وہ غصے سے پھنکارا اور اسے اپنی زندگی میں کبھی کسی نے اسفو نہیں کہا تھا۔ وہ شہر کا مانا ہوا وکیل تھا، اس کے نام کے لوگ سے کامتے تھے، اور وہ 2 ٹکے کی ملازمہ اسے اسفو لالا کہہ رہی تھی، وہ بھی انڈے چوری کرنے کے بعد۔ پھوپھو نے جلدی سے بات سنبھالی۔ انہیں ڈر تھا کہ اسفند غصے میں کہیں میرا کا گلا ہی نہ دبا دے۔ بیٹا تم غصہ مت کرو، یہ گاؤں کے جاہل ایسے ہی ہوتے ہیں، بالکل ان پڑھ اور جاہل، انہیں بات کرنے کی تمیز ہی نہیں ہوتی۔ تم اس گوار پر زیادہ توجہ مت دو، میں اسے ابھی سون کارٹر میں بند کرتی ہوں۔ پھوپھو نے میرا کو بازو سے پکڑ کر گھسیٹنا چاہا، مگر میرا کو ان پڑھ اور جاہل کا تانا سن کر شدید دکھ ہوا۔ اس کے اندر کی وہ شرارتی لڑکی ایک دم سے خاموش ہو گئی۔ اس نے پھوپھو کا ہاتھ جھٹکا اور ایک بار پھر دکھی اور قدرے بھاری لہجے میں بولی، پھوپھو، میں ان پڑھ اور جاہل نہیں ہوں، میں نے باقاعدہ 12 جماعتیں پاس کی ہیں، اور میں گاؤں سے ضرور ہوں مگر میں جاہل نہیں ہوں۔ اس کی آنکھوں میں ایک دم سے آنسو آ گئے۔ اسفند جس کا غصہ بھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا، اس نے طنزیہ انداز اپناتے میرا کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں شدید حقارت تھی۔ اس نے میرا کو سر سے پاؤں تک دیکھا اور اس کے گیلے کپڑے، بکھرے بال اور اس کا وہ مسکین سا خلیہ دیکھا تو اسے یہ لگا کہ صرف وہ 2 جماعتیں ہی پڑھی ہے، کیونکہ شکل سے تو تم بالکل ہی اچڑ ہی لگتی ہو اور باتوں سے بے وقوف۔ تمہارے پاس نہ عقل ہے نہ شکل، تم جیسی لڑکیاں صرف دوسروں کا بچا ہوا کھانے کے لائق ہوتی ہیں۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے، اور آئندہ اگر اپنی منحوس شکل مجھے مت دکھانا، نہ عقل ہے نہ شکل۔ یہ الفاظ میرا کے دل پر کسی نشتر کی طرح لگے تھے۔ وہ شرارتی تھی، ضدی تھی، ڈرامے باز تھی، مگر اس نے زندگی میں کبھی اپنی تذلیل اس طرح نہیں کروائی تھی۔ اسے اپنے گاؤں میں سب اس کی خوبصورتی، اس کی زندہ دلی کی قسمیں کھاتے تھے، اور آج ایک مغرور انسان نے اسے نہ صرف عقل اور شکل کا تانا دیا تھا بلکہ اس کی روح تک کو چھلنی کر دیا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی، بس ایک بار اسفند یار خان کو اپنی بڑی بڑی آنسو بڑی آنکھوں سے دیکھا، جس میں اب شرارت کے بجائے شدید بھوک اور ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ اس نے اپنا سر جھکایا اور خاموشی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس واقعے نے میرا کو اندر تک توڑ دیا تھا۔ اس کی وہ تمام تر ہنسی اور چلبلا پن جیسے ایک لمحے میں مر گیا۔ وہ سیدھی سرون کوارٹر میں گئی، اپنے بستر پر لیٹی اور اس نے اپنے اوپر چادر تان لی اور پوٹ پوٹ کر رو دی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ غریب ہے، بے بس ہے، مگر وہ بے غیرت نہیں تھی۔ اسفند کے ان کارڈار الفاظ نے اس کے دل میں ایک گہرا زخم چھوڑ دیا تھا۔
अगले 2 दिन तक मिरहा अपने उस छोटे से हवस ज़दा कमरे से बाहर नहीं निकली। नीलम उसे खाना देने आती तो आंखें बंद करके सोने का बहाना कर लेती। उसने किचन का कोई काम नहीं किया, निदा की कोई डांट नहीं सुनी, बस खामोश हो गई थी। एक ऐसी खामोशी जो किसी बड़े तूफान का पेशी खामा थी। असफंयार खान के लिए पिछले 2 दिन से किसी अजाब से कम नहीं थे। अपने शानदार और पुरसुकून बेडरूम में बैठा था, मगर उसे एक अजीब सी बेचैनी खाई जा रही थी। उसे वो लड़की याद आ रही थी जिसने बड़ी डिटाई और मासूमियत से उसका अंडा खा लिया था और फिर बेहोश होने का ड्रामा भी किया था। मगर सबसे ज्यादा जो चीज उसे परेशान कर रही थी वो उसकी अपनी कही हुई बातें थी। ना अकल है ना शक्ल, ये अल्फाज उसने गुस्से में कह तो दिए थे, मगर उस लड़की की आंखों में उभरने वाला वो शदीद दुख और खामोशी असफन के दिल में एक तेज तीर की तरह चुभ गई थी। वो एक माना हुआ वकील था, उसने बड़ी बड़ी अदालतों के मुजरिमों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था, मगर आज आज एक बज़ाहिर जाहिल सी लड़की की खामोशी ने उसे कटहरे में खड़ा कर दिया था। उसे उसकी गैर हाजिरी शिद्दत से महसूस होने लगी। पूरा घर खामोश था, कहीं से किसी चीज के टूटने, किसी के चीखने की आवाज नहीं आ रही थी। असफंद को प्यार भरा और शरारती सा नाम असफू लाला बार बार याद आ रहा था। उसने कभी किसी को इतनी जुर्रत की इजाजत नहीं दी थी, मगर उस लड़की के अंदाज में कुछ तो ऐसा था जो उसे गुस्सा दिलाने की बजाय एक अजीब सी कशिश का एहसास दे रहा था। असफंद से मजीद सब्र न हुआ और वो अपने कमरे से बाहर निकल आया। वो सीधा किचन की तरफ गया जहां नीलम खड़ी बर्तन धो रही थी। असफंद ने गला खनकारा तो नीलम डर के मारे पीछे हट गई और उसके हाथ से प्लेट गिरने लगी। जब उसने बामुश्किल संभाला, जी छोटे साहब, आपको कुछ चाहिए था? मैं भी बना देती हूँ, नीलम ने कांपती आवाज में पूछा। असफंद ने इधर उधर देखा और कदरे हिचकिचाते हुए पूछा, वो लड़की कहाँ है जो 2 दिन पहले मेरे कमरे में आई थी? वो नजर नहीं आ रही, क्या मामा ने उसे काम से निकाल दिया? नीलम ने खौफजदा नजरों से उसे देखा और बोली, नहीं साहब जी, बेगम साहिबा ने उसे नहीं निकाला, वो तो अपने कमरे में है। पिछले 2 दिन से उसने कुछ भी नहीं खाया, बस रो रही है और चुपचाप लेटी रहती है। असफन के दिल में एकदम से गिल्ट का एहसास जागा। उसने हैरत से पूछा, क्या मतलब? वो 2 दिन से भूखी है और मम्मा ने उससे पूछा तक नहीं? नीलम ने डरते डरते जवाब दिया, साहिब जी वो कोई आम मुलाजमा थोड़ी है, वो तो बेगम साहिबा की सगी भतीजी है, मेरा बीबी नाम है उनका। उनके गांव में कोई मसला हो गया था तो उनके वालिद ने उन्हें यहाँ पनाह के लिए भेजा, मगर बेगम साहिबा उनसे सख्त नाराज रहती हैं और उनसे मुलाजमों वाला ही काम करवाती हैं। ये सुनना था कि असफन के पैरों तले से जमीन निकल गई। उसकी अपनी कजन उसके घर में एक सर्वेंट क्वार्टर में रह रही थी और उसने उसे कितनी अजियत अमेज बातें कही थी। उसे अपने आप पर शदीद गुस्सा आया। उसे नीलम को वहीं छोड़ा और तेज कदमों से घर के पिछले हिस्से की जानिब चल पड़ा जहां वो सर्वेंट क्वार्टर बना हुआ था। वो आज तक उस तरफ नहीं आया था, उसके लिए एक अलग ही दुनिया थी। अमीर लोग उन छोटे छोटे डरबों की तरफ जाना अपनी तौहीन समझते थे, मगर आज असफन यार खान अपने सारे गुरूर और तकब्बुर को एक तरफ रखकर उस छोटे से कमरे की जानिब जा रहा था। उसे दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो वो खुल गया। अंदर का मंजर देखकर असफन का दिल कट सा गया। एक छोटी सी चारपाई पर मिरहा उल्टी लेटी हुई थी और उसने अपने ऊपर एक पुरानी सी चादर तान रखी थी। कमरे में हब्स था, पंखा इंतहाई सुस्त रफ्तारी से चल रहा था। असफंद आहिस्ता से अंदर दाखिल हुआ और मिरहा की सराहने जाकर खड़ा हो गया। मिरहा ने किसी आहट को महसूस किया तो उसने चादर चेहरे से हटाई और सामने असफंद को खड़े देखकर हड़बड़ा कर उठ बैठी। उसकी आंखें सूजी हुई थी और चेहरा पीला पड़ चुका था, मगर असफंद को देखते उसके अंदर की वो शरारती और बागी लड़की एकदम से जाग उठी। वो बिस्तर पर अकड़ू बैठ गई और तंजिया अंदाज में बोली, अरे वाह लाला, आप यहाँ इस गरीब खाने में कैसे तशरीफ ले आए? क्या आपका रास्ता गुम हो गया या कोई अंडा चोरी हो गया जिसकी तलाशी लेने आए हैं? अशफाक ने उसके तंज को नजरअंदाज किया और इंतहाई नरमी और अपनाहट से बोला, इरहा, मुझे नीलम ने सब कुछ बता दिया है। तुम मेरी कजन हो, मुझे अंदाजा नहीं था कि तुम इस घर की मेहमान हो। मैंने तुम्हें कोई मुलाजमा समझ लिया। मुझे अपनी बात पर बेहद शर्मिंदगी है। मैं तुमसे माफी मांगने आया हूँ। मेरा ने एक जोरदार कहका लगाया जिसमें दुख और तंज दोनों शामिल थे। मुआफी, और वो भी अशफन यार खान मांग रहा है, एक जाहिल और अनपढ़ लड़की से।
جس کے پاس نہ عقل ہے نہ شکل۔ واہ لالا، آپ تو کمال کرتے ہیں، آپ کو تو اداکاری کرنی چاہیے تھی، یہ وکیل تو آپ خواہ مخواہ بن گئے۔ اسپن نے گہری سانس لی اور اس کی چارپائی کے کنارے پر بیٹھ گیا۔ میرا ہاتھ دور کھسک گیا۔ اسپن نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور بولا، میں جانتا ہوں میں نے بہت غلط کہا، لیکن اب میں حقیقت جان چکا ہوں۔ تم بتاؤ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ یہاں اس حال میں کیوں رہ رہی ہو؟ مجھ سے شیئر کرو، میں تمہارا کزن ہوں، تمہارا ہر مسئلہ حل کروں گا۔ میرا کی صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ وہ پچھلے 2 ماہ سے ہر ظلم خاموشی سے سہ رہی تھی، آج پھٹ پڑی۔ اس نے روتے اور غصے سے بولنا شروع کیا۔ ہاں، بہت مسئلے ہیں، میری سننا چاہتے ہیں آپ تو سنیں۔ میرے پاس پہننے کو ڈھنگ کے کپڑے نہیں ہیں، اور یہ جو سوٹ میں نے پہنا ہوا ہے نا، یہ پچھلے 3 دن سے دھو دھو کر پہن رہی ہوں۔ سونے کے لیے بستر اچھا نہیں ہے، اور اس چارپائی کے بان اتنے چبھتے ہیں کہ میری کمر میں درد رہنے لگا ہے۔ کھانا مجھے بچا ہوا اور اکثر باسی ملتا ہے، جیسے میں کوئی بکھارن ہوں جس پر صدقہ کیا جا رہا ہو۔ گھر کے اس چھوٹے سے حصے میں باہر جانے کی اجازت نہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میں کسی جیل میں قید ہوں، اور کچن کے وہ کام کرتی ہوں جو میری امی نے کبھی مجھ سے گاؤں میں نہیں کروائے تھے۔ میں نے کبھی جھاڑو تک نہیں دیا تھا، اور یہاں میں آپ کی بہن کے جوتے پالش کرتی ہوں۔ وہ جو ایک سانس میں بولنے لگی تھی، اینڈ پر آ کر اس کی آواز روند گئی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ سسکیاں لینے لگی۔ میں امی بابا سے ملنا چاہتی ہوں، میں اس قید خانے میں نہیں رہنا چاہتی۔ میں نے جب ابا سے بات کی تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں رہی رہو، عزت محفوظ رہے گی، اور گاؤں کا وہ چودھری شادہ میری جان کے در پہ ہے۔ کیا میری قسمت میں یہ صرف ذلت لکھی ہے؟ آپ تو بڑے وکیل ہیں نا، پورے شہر میں آپ کے نام کا ڈنکا بجتا ہے، تو چلیں مسئلہ حل کریں نا میرا، بچائیں مجھے اس عذاب سے۔ اسود اسے روتا ہوا دیکھ کر شدید تکلیف میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس نے کبھی کسی لڑکی کو اتنی بے بسی سے روتے نہیں دیکھا تھا، خاص طور پر وہ لڑکی جو چند دن پہلے پورے گھر کو سر اٹھائے ہوئے تھی۔ اسود نے ایک فیصلہ کن انداز میں سر ہلایا اور بولا، تمہارے اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے۔ میرا نے اپنے آنسو صاف کیا اور حیرت سے پوچھا، کیا حل ہے؟ کیا آپ اس چودھری کو جیل بھجوائیں گے؟ اسود نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے انتہائی سنجیدگی سے کہا، مجھ سے نکاح کر لو۔ میرا کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے سر پر ہتھوڑا مار دیا ہو۔ وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹی اور آنکھیں پھاڑ کر بولی، کیا آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا؟ میں اور آپ سے نکاح؟ بس وہ لالا، آپ کو تو غصہ ہی اتنا آتا ہے کہ آپ مجھے نکاح کے اگلے دن طلاق دے دیں گے، کیا کچا چبا جائیں گے؟ میں نے کوئی خودکشی تھوڑی نہ کرنی ہے۔ اسپن کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ ابھری۔ اس لڑکی کی شرارتیں اتنی شدید ٹینشن میں بھی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ یہ واحد حل ہے میرا، اگر تم میری بیوی بن جاؤ گی تو کسی چودھری کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ میں اس کی وہ اوقات یاد دلاؤں گا کہ وہ گاؤں چھوڑنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس گھر میں میری بیوی کی حیثیت سے تمہیں کوئی ملازمہ نہیں سمجھے گا۔ میرا ابھی بھی ششو پنج میں مبتلا تھی، مگر اسفند کا ارادہ پختہ ہو چکا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھا اور سیدھا لاؤنج میں گیا، جہاں نزہت بیگم بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اس نے ایک دھماکہ خیز اعلان کیا، ماما، میں میرا ہاتھ سے نکاح کر رہا ہوں۔ ان کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھوٹ کر زمین پر گرا اور چکنا چور ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہے ہو اسفند؟ تم اس گوار اور جاہل لڑکی سے شادی کرو گے؟ کیا تمہارا دماغ چل گیا ہے؟ میں یہ ہرگز نہیں ہونے دوں گی۔ اسفند نے انتہائی ٹھنڈے مگر حتمی لہجے میں جواب دیا، ماما، یہ میرا فیصلہ ہے اور آپ جانتی ہیں کہ میں جو فیصلہ کرتا ہوں وہ پتھر پر لکیر ہوتا ہے۔ وہ میری کزن ہے، اور اس گھر میں اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس کی تلافی میں صرف اسی صورت کر سکتا ہوں۔ نزہت بیگم نے بہت شور شرابہ کیا، ریدا نے بھی چیخنا شروع کر دیا، مگر اسفند کسی کی سننے والا نہیں تھا۔ اس نے اسی وقت اپنا فون نکالا اور جمیل اکرم کو کال ملا دی۔ دوسری طرف مرحا کا باپ خوفزدہ ہو گیا کہ شاید بیٹی نے کوئی نیا گل کھلا دیا ہے، مگر اسفند نے اسے اپنا تعارف کروایا اور انتہائی ادب و احترام سے سارا مدعا بیان کیا۔ مامو جان، میں آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں اور اسے وہ تمام حقوق دینا چاہتا ہوں جو ایک بیوی کے ہوتے ہیں۔ آپ مجھ پر بھروسہ رکھیں، میں اس چودھری کا مسئلہ بھی ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں گا۔ جمیل اکرم تو جیسے کسی معجزے کا منتظر تھا، اس نے روتے ہوئے حامی بڑھ لی۔ اس کے لیے اس سے بڑی بات آخر کیا ہو سکتی تھی کہ اس کی بیٹی
شہر کے اتنے بڑے وکیل کے نکاح میں جا رہی تھی۔ اگلے ہی دن ایک انتہائی سادی سی تقریب میں قاضی کو بلوا کر اسفند اور مرحا کا نکاح پڑھوا دیا گیا۔ مرحا ابھی تک صدمے کی حالت میں تھی، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ نکاح کے فوراً بعد اسفند نے مرحا کو گاڑی میں بٹھایا اور بولا، چلو اب تمہاری گاؤں چلتے ہیں، اس چودھری کا حساب بھی تو برابر کرنا ہے۔ مرحا کی آنکھوں میں ایک دم سے چمک آ گئی۔ سچی اسفو لالا؟ اوہ سوری اسفو جی، ہم گاؤں جا رہے ہیں۔ ہائے میرے امرودوں کے باغ، میری سہیلیاں، میں تو ان سب سے ملوں گی۔ اور ہاں، گاڑی ذرا تیز چلائیے گا، مجھے وہ چودھری شادی کا تھوبڑا بھی دیکھنا ہے جب آپ اسے ماریں گے۔ اسفو نے اسے گھورا، یہ اسفو جی کہنا بند کرو، مجھے یہ نام سخت برا لگتا ہے۔ مگر مرحا نے ڈٹائی سے جواب دیا، اب تو میں آپ کی بیوی ہوں نا، اب تو آپ کو یہ نام ساری زندگی سننا پڑے گا۔ اسفند بے بسی سے سر جھٹک کر رہ گیا تھا۔ ان کی گاڑی چند گھنٹوں کی مسافت کے بعد گاؤں پہنچی۔ گاؤں والے شہر کی اتنی بڑی اور مہنگی گاڑی دیکھ کر حیرت سے جمع ہو گئے۔ اسفند سیدھا چودھری شادی کے ڈیرے پڑ گیا۔ مرحا گاڑی میں ہی بیٹھی رہی اور کھڑکی سے باہر جھانکتی رہی۔ اسفند نے ڈیرے پر جا کر جو طوفان کھڑا کیا وہ پورے گاؤں نے دیکھا۔ اس نے چودھری شادی کو قانون کی ایسی دفعات گنوائی اور اپنے شہر کے بڑے افسروں کے نام لیے کہ چودھری شادہ جو خود کو خدا سمجھتا تھا اسفند کے قدموں میں گر کر معافیا مانگنے لگا۔ اسفند نے اسے سخت وارننگ دی کہ اگر آج کے بعد اسے جمیل اکرم یا اس کی بیٹی کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھا تو اسے ایسے ہی جیل میں سڑائے گا اور اس کی لاش بھی باہر نہیں آئے گی۔ مرحا گاڑی میں بیٹھی تالیاں بجا رہی تھی۔ واہ اسفو جی، کمال کر دیا آپ نے، آپ تو بالکل فلموں والے ہیرو لگ رہے تھے، بس ایک گانے کی کمی تھی۔ جب اسفند واپس گاڑی میں آیا تو مرحا نے اسے خوشی سے کہا۔ اسفند نے اپنی شرٹ کے کف فولڈ کرتے غرور سے مسکرا کر کہا، اب کوئی بھی تمہاری طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا، تم اب اپنے ماں باپ کے پاس رہ سکتے ہو۔ مرحا خوشی سے اچھل پڑی، سچی اسفو جی؟ مطلب اب میں واپس اس قید خانے میں نہیں جاؤں گی، میں یہیں اپنے ابا کی چارپائی پر سوں گی؟ بھلے یہ گھر چھوٹا ہے مگر میرے لیے یہ بادشاہوں والی زندگی ہوگی۔ وہ گاڑی سے اتر کر بھاگتی اپنے کچے گھر میں داخل ہوئی اور سیدھا اپنے ابا کے گلے لگ گئی۔ ابا دیکھیں میں آ گئی، اب کوئی چودھری ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ میرے اسفو جی نے اسے ایسا ڈرایا کہ اب چوہوں کے بل میں چھپ گیا ہے، اب میں آپ کے پاس ہی رہوں گی۔ جمیل اکرم نے اپنی بیٹی کو پیار کیا مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سنجیدگی تھی۔ اس نے اسفند کی طرف دیکھا جو کہ دروازے پر کھڑا تھا۔ جمیل نے مرحا کا ماتھا چوما اور بولا، نہیں بنی بچی، اب تو یہاں نہیں رہ سکتی۔ مرحا کی ہنسی ایک دم سے غائب ہو گئی۔ کیا مطلب ہے ابا، میں کیوں نہیں رہ سکتی؟ مسئلہ تو حل ہو گیا ہے نا؟ سلمہ بی بی نے آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو گلے لگایا اور روتی ہوئی بولی، میری دھڑکن، تیرا نکاح ہو چکا ہے، اب تو اسفند بیٹے کی ذمہ داری ہے۔ ہم غریب لوگ ہیں، بیٹی کی رخصتی کے بعد اسے گھر میں بٹھا کر نہیں رکھ سکتے، تیرا اصل گھر اب تیرے شوہر کا گھر ہے۔ مرحا نے خوفزدہ نظروں سے اسفند کو دیکھا جو کہ بالکل پرسکون کھڑا تھا۔ نہیں ابا، میں اس غصے والے انسان کے ساتھ اس چڑیل پپو کے گھر واپس نہیں جاؤں گی، وہ مجھے مار دیں گی۔ مجھے اپنے پاس رکھے، میں سارا دن کھیتوں میں کام کروں گی مگر وہاں نہیں جاؤں گی۔ مرحا نے رونا اور چیخنا شروع کر دیا۔ جمیل اکرم نے سختی سے کہا، مرحا ضد مت کرو، ہم نے تمہارا نکاح کر دیا ہے، اب تو اس کی عزت ہے، ہم یہ داغ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری شادی شدہ بیٹی ہمارے گھر واپس آئے۔ ان کے ساتھ ہی جانا ہوگا، کبھی کبھار آ کر ہم سے مل جایا کرنا، اگر رہنا تمہیں وہیں ہوگا۔ مرحا پوٹ پوٹ کر رو پڑی، اس کی ساری خوشی خاک میں مل گئی۔ اسے لگا تھا کہ نکاح صرف ایک ڈرامہ ہے چودھری سے بچنے کا، مگر یہ تو اس کے گلے کا توق بن گیا تھا۔ اسفند آگے بڑھا اور اس نے مرحا کا بازو پکڑا، چلو مرحا ضد مت کرو، تمہارے ماں باپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مرحا نے اسے دھکا دینے کی کوشش کی، چھوڑے مجھے، اب سب ملے ہوئے ہیں، آپ نے میرے ساتھ دھوکا کیا۔ مگر اسفند کی گرفت مضبوط تھی، اس نے اسے گاڑی کی طرف کھینچا۔ سلمہ بی بی اور جمیل اکرم روتے اپنی بیٹی کو رخصت کر رہے تھے۔ مرحا گاڑی کی سیٹ پر بیٹھ کر دہاڑے مار کر رو رہی تھی، اسفو بہت برے ہیں، آپ نے مجھے میرے ابا سے دور کر دیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اسفند نے گاڑی سٹارٹ کی اور گاؤں کے کچے راستوں پر دوڑا دی۔
وہ جانتا تھا یہ سفر ابھی اور بھی کٹھن ہونے والا ہے، کیونکہ شہر واپس جا کر اسے اپنی ماں کے غصے کا سامنا بھی کرنا تھا اور ضدی لڑکی کو سنبھالنا تھا جو اسے اپنا دشمن سمجھ بیٹھی تھی۔ مگر اسفندیار خان ہار ماننے والوں میں سے نہیں تھا۔ اس نے مرحا کو روتے ہوئے دیکھا اور دل ہی دل میں سوچا، تم میری بیوی ہو مرحا، اور میں تمہیں یہ سکھاؤں گا کہ اسفندیار خان کی بیوی ہونا کیا ہوتا ہے۔ تمہاری یہ شرارتیں اور یہ ضدی پن سب نکال دوں گا۔ گاڑی رات کی تاریکی کو چیرتی شہر کی طرف گامزن تھی اور مرحا کا رونا رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ اپنے مستقبل سے خوف زدہ تھی اور اسے ایسا لگ رہا تھا کہ اس کا ایک قید خانے سے نکل کر دوسرے قید خانے میں داخل ہونے کا سفر شروع ہو چکا ہے۔ گاڑی شہر کی سڑکوں پر ایک طوفان کی طرح دوڑ رہی تھی اور مرحا کی آنکھوں سے آنسو کا سیلاب رکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ پچھلی سیٹ پر بیٹھی دہاڑے مار مار کر رو رہی تھی اور ساتھ ساتھ اپنے دوپٹے کے پلو سے ناک بھی صاف کر رہی تھی۔ اسفندیار خان جو کہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا، اس کا سر مرحا کے مسلسل رونے اور چیخنے سے درد کرنے لگا تھا۔ اس نے گہری سانس لی اور اسٹرنگ وہیل کو سختی سے پکڑا۔ مرحا، پلیز اب رونا بند کرو، ہم کو جنازے پر نہیں جا رہے جو تم یہ ماتم شروع کر گئی ہو۔ میری گاڑی کے شیشے تمہاری آواز سے چٹکنے لگے ہیں۔ اسفند نے قدرے غصے سے کہا، مگر مرحا کہاں چپ ہونے والی تھی۔ مزید اونچی آواز میں بولی، تو اور کیا کروں؟ خوشی سے بنگڑا ڈالو؟ آپ نے میرے ساتھ کتنا بڑا دھوکا کیا۔ مجھے لگا تھا آپ اس چودھری کی پولیس کو حوالے کریں گے اور مجھے میرے گاؤں میں آزادی سے رہنے دیں گے، مگر آپ نے تو مجھے اپنے ہی نام کا قیدی بنا لیا۔ آپ تو اس چودھری شادی سے بھی بڑے ظالم نکلے۔ اس نے تو صرف دھمکی دی تھی، آپ نے تو سیدھا نکاح ہی پڑھوا دیا۔ اسفند نے گاڑی کی سپیڈ تھوڑی کم کی اور شیشے میں ہی مرحا کی طرف دیکھا جو کہ خوشی سے لال بپوکا ہو رہی تھی۔ میں نے تمہیں اس کی قید سے بچنے کے لیے یہ سب کیا تھا مرحا، تو میری کزن ہو، میں نہیں دیکھ سکتا کہ کوئی سڑک چھاپ چودھری تمہاری طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے، اور تم اسے قید کہہ رہی ہو؟ تم شہر کے سب سے بڑے وکیل کی بیوی بن گئی ہو اور تمہیں اس بات پر فخر ہونا چاہیے۔ مرحا نے ایک زوردار ہچکی لی اور ناک سڑکتے ہوئے بولی، ہائے، میرے تو فخر کے مارے برا حال ہو رہا ہے۔ مجھے کوئی فخر و خر نہیں ہے آپ کے وکیل ہونے پر۔ مجھے تو اس ڈائن پھپھو کو سوچ کر ہی پسینے آ رہے ہیں۔ وہ تو مجھے جان سے مار دیں گی۔ آپ کو تو پتا ہے نا کہ وہ مجھ سے کتنی نفرت کرتی ہیں۔ جب انہیں پتا چلے گا کہ میں ان کے شاہکار بیٹے نے مجھ جیسی ان پڑھ اور جاہل لڑکی سے شادی کر لی تو میرا کیما بنا دیں گی اور اسی کدو والے سالن میں ڈال کر کھا جائیں گی۔ خدا کا واسطہ ہے مجھے ان کے پاس مت دے کر جائیں۔ آپ ایک کام کریں، مجھے دارالمان میں چھوڑ دیں، وہاں کم از کم مجھے 2 وقت کی روٹی تو سکون سے ملے گی اور کوئی مجھے تانے بھی نہیں دے گا۔ آپ مجھے دارالمان کے گیٹ پر اتار دیں، میں خود اندر چلی جاؤں گی۔ سو پلیز پھر اتنی سی بات مان لیں۔ اسفند نے جیسے ہی اسفو جی سنا، اس نے زور سے بریک لگائی۔ میرا ہاتھ جھٹکے سے آگے بڑھی اور اس کا سر اگلی سیٹ سے ٹکرایا۔ میں مر گئی، میری تو ہڈیاں ہی ٹوٹ گئی۔ میرا نے اپنا سر پکڑتے شور مچایا۔ اسفند غصے سے پیچھے کی طرف مڑا، اس کی آنکھوں میں شدید غصہ تھا۔ منہ بند کرو اپنا اور بالکل چپ ہو جاؤ۔ میں تمہارا شوہر ہوں، تمہارا کوئی اغوا کار نہیں ہو جو تم دارومان کی دھمکیاں دے رہی ہو۔ اور یہ بات نہ اپنی اس چھوٹے سے دماغ میں اچھے سے بٹھا لو۔ خبردار جو آج کے بعد مجھے اسفو کہو۔ یہ مجھے سخت برا لگتا ہے، یہ نام ایسا لگتا ہے جیسے میں کوئی پھیری والا ہوں یا گلی محلے کا کوئی لفنگا ہوں۔ میرا ایک معزز نام ہے اسفندیار خان، اور تم مجھے اسی نام سے بلاؤ گی۔ اور دوسری بات، تم میری بیوی ہو، جہاں میں رہوں گا تم بھی وہیں رہو گی، کوئی دارالمان نہیں جا رہی تم۔ میرا نے ڈرتے ڈرتے اپنا سر سہلایا اور آہستہ سے بڑبڑائی، نام تو ایسے بتا رہے ہیں جیسے کسی تاریخی عمارت کا بورڈ لگا ہو، اسفندیار خان۔ غصہ تو ناک پر رکھا رکھتا ہے اور چلے ہیں مجھے دارالمان سے ڈرانے۔ دارالمان تو پھر بھی پرسکون جگہ ہوگی، اس گھر سے جہاں آپ اور آپ کی وہ غصے والی ماں رہتی ہے۔ اسفند نے اس کی بڑبڑاہٹ کو نظر انداز کیا اور گاڑی دوبارہ چلا دی۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی عالیشان کوٹھی کے گیٹ کے سامنے آ کر رکی۔ گیٹ کھلا اور گاڑی پورچ میں داخل ہوئی۔ میرا کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی ذبح خانے میں داخل ہو رہی ہو۔ اسفند نے گاڑی روکی اور دروازہ کھول کر باہر نکلا۔
उसने पिछला दरवाजा खोला और मिरहा को बाहर निकलने का इशारा किया। मिरहा ने अपने दोनों हाथ सीट के साथ मजबूती से चिपका लिए। मैं नहीं जाऊंगी अंदर, आप मुझे यही मार दे मगर मैं उस चुड़ैल के सामने नहीं जाऊंगी। अश्विन ने गहरी सांस ली और जबरदस्ती उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाला। उसे खींचता हुआ लाउंज की तरफ ले गया। लाउंज में फुप्पो और निदा सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। जैसे उन्होंने अश्विन को मिराह का हाथ पकड़े अंदर दाखिल होते देखा, उन दोनों के चेहरों पर हवाइयां उड़ गई। निजहत बेगम फौरन अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और उनकी आंखें हैरत और गुस्से से फटी की फटी रह गई। ये सब क्या है अश्विन? तुम इस गंवार लड़की का हाथ पकड़कर यहाँ क्यों लाए हो? पुप्पो ने चीखते हुए कहा। निदा ने भी अपना मैगजीन सोफे पर पटका। मामा, ये जरूर कोई ड्रामा कर रही होगी, इसने बाई को कोई झूठी कहानी सुनाई होगी। अश्विन ने मिराह का हाथ और मजबूती से पकड़ लिया और अपनी माँ की आंखों में आंखें डालकर इंतहाई पुरसुकून मगर हतमाई लहजे में बोला, मामा, ये कोई ड्रामा नहीं है और ना ही अब कोई सर्वेंट है। मैं इसे यहाँ इसकी असल हैसियत से लेकर आया हूँ। अब से ये मेरी बीवी है और इस घर की बहू, जिसका बाप हमारे टुकड़ों पर पड़ता है, जिसकी औकात हमारे घर की मुलाजमीन से भी कम है। मैं उसे बहू नहीं मानूंगी। असफंदियार खान, तुमने हमारी खानदानी इज्जत को खाक पे मिला दिया। असफंद ने इंतहाई संजीदगी से जवाब दिया, मामा, इज्जत किसी के बैंक बैलेंस या मॉडर्न कपड़ों से नहीं होती, इज्जत उसके किरदार से होती है। और मेरा मेरे मामू की बेटी है, उसकी रगों में भी वही खून है जो उनकी रगों में है। आपने उसके साथ जो सलूक किया वो किसी भी तरह इंसानियत के दायरे में नहीं आता। मैंने इसे बीवी बनाकर रखा है और अब ये इस घर में मेरी बीवी बनकर ही रहेगी। और हाँ, बाबा से मेरी बात हो गई है, वो 1 हफ्ते बाद वापस आ रहे हैं। जैसे ही आएंगे मैं पूरे शहर को बुलाकर एक शानदार वलीमा करूंगा ताकि सबको पता चल जाए कि असफंदियार खान की बीवी कौन है। इज़्ज़त बेगम ने आगे बढ़कर असफंद का कांधा पकड़ा और कदरे नरमी मगर जहरीले लहजे में से समझाने की कोशिश की, बेटा, तो जज्बात में आकर पागल हो गया है। मैं मानती हूँ कि इसके गांव में कोई मसला था और तूने हमदर्दी में आकर उसकी मदद की है, लेकिन हमदर्दी को हमदर्दी रहने दो। तुम उसे कुछ पैसे देकर वापस गांव भेज दो। मैं इसे इस घर की बहू कभी तस्लीम नहीं करूंगी। ये तुम्हारे स्टेटस के बराबर नहीं है। इसने ने अपनी माँ का हाथ आहिस्तगी से अपने कंधे से हटाया और 2 टोक अल्फाज में बोला, अम्मा, अब वो मेरी बीवी है तो बात हमदर्दी से बहुत ऊपर चली गई है। निकाह कोई खेल नहीं होता जिसे हमदर्दी की बुनियाद पर किया जाए और फिर तोड़ दिया जाए। मैंने इसे अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया है और बाप को भी इसे कबूल करना होगा। अगर आप मेरी खुशी चाहती हैं तो मेरा को इस घर की बहू मान ले, वरना मैं इसे लेकर किसी और के घर शिफ्ट हो जाऊंगा, मगर इसे नहीं छोड़ूंगा। ये सुनकर जैसे पुप्पो के तोते उड़ गए। उनका इकलौता चहीता बेटा एक गवार लड़की की खातिर उन्हें घर छोड़ने की धमकी दे रहा था। वो बेबसी से सोफे पर गिर गई और रोना शुरू हो गई। निदा भी अपनी माँ के साथ मिलकर रोने लगी, जैसे किसी की मौत पर क्या हो गई। मिराह ने पीछे से आहिस्ता से सरगोशी की, लाला, ये दोनों तो ऐसे रो रही हैं जैसे मैं कोई चुड़ैल हूं और आपको अगवा करके लाई हूं। अगर ये मुझे खाएंगी तो जिम्मेदार आप होंगे। असफल ने उसे खामोश रहने का इशारा किया और अपनी माँ को बलाखिर मनाकर उन्हें वक्त के साथ सब ठीक होने की तसल्ली देकर मिराह को लेकर सीढ़ियों की जाने बढ़ा। मिराह बोझल कदमों और धड़कते दिल के साथ उसके पीछे चल दी। वो असफल के उसी शाहाना कमरे के दरवाजे पर पहुंची जहां कुछ दिन पहले उसने अंडा चोरी किया था। असफल ने दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। मिराह दरवाजे की चौखट पर ही खड़ी रही। उसकी हिम्मत ही नहीं हो रही थी कि उस कमरे में कदम रखे जहां से उसे इतनी बेइज्जती के साथ निकाला गया था। असफल ने मुड़कर देखा तो वहीं खड़ी अपने दुपट्टे के किनारों को उंगली पर लपेट रही थी। उसकी नजरें जमीन पर गड़ी हुई थी। आ जाओ अंदर, ये तुम्हारा भी कमरा है, असफल ने कदरे नरमी से कहा। मिराह ने डरते डरते कदम अंदर रखा और कमरे की चीजों को यूं देखने लगी जैसे वो किसी सयारे पर आ गई हो। कमरा बिल्कुल ही साफ सुथरा और परफ्यूम की खुशबू से महक रहा था। बीच में वही बड़ा सा पलंग वाला बेड रखा था जिस पर वो पिछली बार बेहोश होने का ड्रामा करते हुए गिरी थी। असफल बेड के किनारे पर बैठ गया और उसने अपने कोट के बटन खोले। मिराह दूर एक सोफे के पास जाकर खड़ी हो गई और दीवार पर लगी पेंटिंग्स को गोंदने लगी। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे डर था कि कहीं असफल को उसकी आवाज ही ना आ जाए।
इसरो ने उसकी घबराहट को महसूस किया और उसके चेहरे पर एक शैतानी सी मुस्कुराहट उभरी। वो जानता था कि ये लड़की जो पूरे घर को सर पर उठा लेती है इस वक्त गुस्से से कांप रही है। उसने मिरहा को आवाज दी, मिरहा, वहां क्या खड़ी हूँ? दीवारों को गिन रही हूँ? इधर आओ मेरे पास। मिरहा ने घबरा कर इधर उधर देखा। जी वो मैं बस ये देख रही थी कि ये तस्वीर कितनी अजीब है। इसमें तो किसी की शक्ल ही समझ नहीं आ रही। लगता है पेंटर ने कलर फेंक कर भागने की कोशिश की है। उसने बात घुमाने की कोशिश की। अश्वंत को उसकी बात पर हंसी आ गई, मगर उसने खुद पर काबू रखा। मैंने कहा, इधर आओ। अश्वंत ने इस बार कदरे तहमकाना लहजे में कहा। मेरा डरते डरते छोटे छोटे कदम उठाती बेड के करीब आई, मगर अभी भी वो काफी फासले पर खड़ी थी। अश्वंत ने हाथ बढ़ाकर उसकी नर्म नाजुक कलाई को अपनी मजबूत गिरफ्त में लिया और एकदम से उसे अपनी तरफ खींचा। मेरा हाथ जो इस अचानक खिंचाव के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, उसका तवाजुन बिगड़ा और वो सीधी उस नर्म और बाउंसी स्प्रिंग वाले बेड पर आ गिरी। स्प्रिंग बेड अपनी खासियत के मुताबिक जोर से उछला और मिरहा भी उसके साथ उछल पड़ी। आए अल्लाह बचाओ! मिरहा के मुंह से बेसाख्ता चीख निकली और वो चलते हुए सीधा असफंदियार खान की गोद में जा गिरी। असफंद ने हंसते हुए उसे अपनी मजबूत बाजुओं में जकड़ लिया। मिरहा का चेहरा शर्म और हैरत से सुर्ख हो गया। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखें असफंद की गहरी और मुस्कुराती आंखों से टकराई। उन दोनों के दरमियान फासला बिल्कुल खत्म हो गया था। मिरहा ने हड़बड़ा कर उठने की कोशिश की, मगर असफंद की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़े मुझे। अगर वो चुड़ैल फूफो ने देख लिया तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मिरहा ने बौखलाहट में कहा। असफंद ने मुस्कुराते उसकी नाक को हल्का सा खींचा। वो मेरी मामा है और तुम मेरी बीवी हो। किसी की जरूरत नहीं है कि तुम्हें कुछ कहे। और ये स्प्रिंग वाला बेड मैंने खासतौर इस पर इसीलिए रखा है ताकि तुम जैसे शरारती बच्चे इस पर उछल सके। मिरहा ने गुस्से से मुंह बनाया। मैं कोई बच्ची नहीं हूँ। 12 जमातें पास की हैं मैंने। और आप मुझे छोड़े। मुझे तो लगता है कि आपने ये बेड मुझे गिराने के लिए रखा है। असफंद ने एक जोरदार कहका लगाया जो उस कमरे की दीवारों से टकराया। उसने मिरहा के कानों के करीब झुककर मध्यम और रोमानवी लहजे में सरगोशी की। हाँ, मैंने ये बेड इसीलिए रखा है ताकि मेरी मासूम और शरारती सी बीवी उछलकर सीधा मेरी बाहों में आ गिरे और तुमने मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर दी। मिरहा का दिल उसके सीने में बुरी तरह से मचलने लगा। उसके चेहरे पर एक खूबसूरत सी मुस्कुराहट फैल गई और उसने शर्मा कर अपना चेहरा असफंद के सीने में छुपा लिया। असफंद ने उसे प्यार से अपने गले लगा लिया और उसे यूं महसूस हुआ जैसे उसने दुनिया की सबसे कीमती चीज हासिल कर ली। वो सर्वेंट क्वार्टर की एक आम सी मुलाजमा अब असफंद यार खान के दिल की मलका बन चुकी थी। उसकी वो तकरार, वो गुस्सा, वो अंडे की चोरी की शराफत वो एक इंतहाई खूबसूरत और मासूम मोहब्बत में बदल चुकी थी, जिसने उन दोनों की जिंदगियों को हमेशा के लिए खुशियों से भर दिया था। और वो कमरा जो कभी असफंद के गुरूर की अलामत था अब मिरहा की खिलखिलाती हंसी से गूंज रहा था।